students, welcome back to Dhanya's classroom. It's me, Dhanya. Today we are going to learn the second chapter, title of our chapter, that is the signature of time. കാലത്തിന്റെ കയ്യൊപ്പ്. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് നോക്കാം നമുക്ക്. The School Social Science Club decided to conduct an exhibition on the topic the Earth phenomenon in connection with the observance of Earth Day. Some pictures are included in your textbook. Please observe the pictures. First picture, that is the zones of severe earthquake. ഒരുപാട് റെഡ് ഡോട്ടുകൾ കൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രദേശങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്തി കാണുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം വോൾക്കാനിക് സോൺ. അഗെയിൻ റെഡ് ഡോട്ടുകൾ തന്നെയാണ്. ആ റെഡ് ഡോട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വോൾക്കാനോസിനെയാണ്. അടുത്ത ചിത്രം മേജർ മൗണ്ടെയിൻ റേഞ്ചസ് ആണ്. യെല്ലോ ഡോട്ട്സ് ആണ് മൗണ്ടെയിൻസിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എത്തുന്ന കൺക്ലൂഷൻ, earthquakes are comparatively frequent in certain parts of the earth. ഭൂമിയിൽ ചില പ്രത്യേക പ്രദേശങ്ങളിൽ ഭൂകമ്പങ്ങൾ താരതമ്യേന കൂടുതലായി ഉണ്ടാകുന്നു. രണ്ടാമത് പറയുന്നത് വോൾക്കാനോസ് ആർ മോർ കോമൺ ഇൻ certain specific places. ചില പ്രത്യേക പ്രദേശങ്ങളിൽ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നു. There are some peculiarities in the distribution of mountains. പർവ്വതങ്ങളുടെ വിന്യാസത്തിൽ ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. Then last point, earthquake zone and distribution of mountains on the earth's surface more or less coincide. ഭൂമുഖത്ത് ഭൂകമ്പ കേന്ദ്ര മേഖലകളും പർവ്വതങ്ങളുടെ വിന്യാസവും ഏറെക്കുറെ ഒത്തുവരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എന്താണ് ക്രസ്റ്റ്, എന്താണ് ലിത്തോസ്ഫിയർ എന്നല്ല. അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കാണുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കുക, what is crust? You know that outermost layer of our earth is known as crust. ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും പുറമെ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് ക്രസ്റ്റ്. Crust and upper part of mantle together known as lithosphere. Crust and upper part of the mantle together known as lithosphere. Lithosphere exists as several fragments like the broken shell of an egg. പൊട്ടിയ മുട്ടയുടെ പുറന്തോട് പോലെ പല കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് ലിത്തോസ്ഫിയർ ശിലാമണ്ഡലം കാണപ്പെടുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഭൂമിയുടെ ഉള്ളറയിലെ ഭാഗങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട്, ക്രസ്റ്റ്, മാന്റിൽ, കോർ. ദെൻ അത് എത്ര ഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കുന്നു എന്നെല്ലാം നമ്മൾ 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. Compared to the thickness of the portion from the crust to the inner core, the lithosphere is very thin. എന്നുവെച്ചാൽ ലിത്തോസ്ഫിയറിന് കനം വളരെ കുറവാണ്. This portion of the lithosphere, which are several thousand kilometers wide and roughly 100 kilometers thick, are called lithospheric plains. അനേകായിരം കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയും പരമാവധി 100 കിലോമീറ്റർ കനവുമുള്ള ലിത്തോസ്ഫിയർ അറിയപ്പെടുന്നത് ശിലാമണ്ഡല ഫലകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ലിത്തോസ്ഫിയറിക് പ്ലേറ്റ്സ് എന്നാണ്. Whether big or small, each plate contain oceanic as well as continental area. ശിലാമണ്ഡല ഫലകങ്ങളിൽ ഓഷ്യാനിക് പാർട്ടുമുണ്ട്, കോണ്ടിനെന്റിന്റെ പാർട്ടുമുണ്ട്. Please observe this map. From this map we can understand that major lithospheric plates and minor plates. 7 major plates are there. Which are the 7 major lithospheric plates? First one, Pacific plate. Second, North American plate, South American plate, Eurasian, African, Australian and Antarctican. These are the 7 major plates. Among this, Pacific is the largest plate. ഏറ്റവും വലിയ ശിലാമണ്ഡല ഫലകമാണ് Pacific plate. Then which are the minor plates? Listen carefully. Philippines, Cocos, Nazca, Caribbean, Scotia, Arabian. ഇതെല്ലാമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട minor plates. Our topic, that is plates move. ഫലകങ്ങൾ ചലിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഫലകങ്ങൾക്ക് ചലനം സംഭവിക്കുക നോക്കാം. The lithospheric plates are situated above the asthenosphere, which is in a semi-molten state. ഭാഗികമായി ദ്രവാവസ്ഥയിലുള്ള അസ്തനോസ്ഫിയറിന്റെ മുകളിലാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഫലകങ്ങളെ കാണപ്പെടുക. Magma, which is a part of the mantle, remain molten due to high temperature. At the Earth's interior undergo continuous convection. This causes the movement of plates. നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് കൺവെക്ഷൻ? ഹീറ്റഡ് എയർ എക്സ്പാൻസ് ആൻഡ് റൈസ്. ചൂട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വായു മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കൺവെക്ഷൻ എന്ന് തുടക്കത്തിൽ പഠിച്ചതാണ്.
ഭൂമിക്കുള്ളിൽ അത്യധികമായ ചൂട് കാരണം ഉരുകിയ മാന്റിലിന്റെ ഭാഗമായ മാഗ്മ നിരന്തരം സംവഹനത്തിന് വിധേയമാകുന്നു. ഒന്നുമില്ല, ചൂടായതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? ഭൂമിക്കടിയിൽ മാഗ്മ മൂവ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. അമിതമായ ചൂട് കാരണം മാഗ്മ മൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. Plates move at a speed of 2 to 12 centimeter a year. The speed of this movement has not always been uniform. Studies indicate that the speed of the plate movement was up to 30 centimeter a year about 580 million years ago. വർഷത്തിൽ ശരാശരി 2 മുതൽ 12 സെന്റിമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിലാണ് ഫലകങ്ങൾ ചലിക്കുന്നത്. ഫലകങ്ങളുടെ ചലനവേഗം എല്ലാ കാലത്തും ഒരേപോലെ ആവില്ല. 580 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ചലനവേഗം വർഷത്തിൽ 30 സെന്റിമീറ്റർ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഫലക ചലനത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് important topic, that is continental drift hypothesis. My dear students, actually that is an extra reading topic. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ എക്സ്ട്രാ റീഡിംഗ് കോളം ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജോഗ്രഫിയിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് കോണ്ടിനെന്റൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് ഹൈപ്പോതെസിസ് അല്ലെങ്കിൽ വൻകര വിസ്ഥാപന സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത്. നോക്കാം എന്താണ് വൻകര വിസ്ഥാപന സിദ്ധാന്തം എന്നും ആരാണ് ആ തിയറി മുന്നോട്ട് വെച്ചതെന്നും. Alfred Wegener, a German meteorologist, put forward the idea of continental drift in 1912. He argued that millions of years ago, all the present-day continents were a single unit forming supercontinent named Pangaea, which was encircled by an ocean called Panthalassa. 1912 ആൽഫ്രഡ് വെഗ്നർ എന്ന ജർമ്മൻ കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് വൻകര വിസ്ഥാപന സിദ്ധാന്തം എന്ന ആശയത്തെ മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്, ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് 7 കോണ്ടിനെന്റ്സ് ഉള്ളതായി ഇവിടെ വെഗ്നർ നമ്മളോട് പറയുന്നത്. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇപ്പോഴുള്ള എല്ലാ വൻകരകളും ചേർന്ന ഒരു വലിയ വൻകരയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ വൻകരയുടെ പേരാണ് പാൻജിയ. പാൻജിയ എന്ന ഒരൊറ്റ കോണ്ടിനെന്റ് ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഈ പാൻജിയയെ ചുറ്റി ഒരു വലിയ സമുദ്രവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമുദ്രത്തിന്റെ പേരാണ് പന്തലാസ എന്നാണ് ആൽഫ്രഡ് വെഗ്നർ വാദിച്ചത്. വെഗ്നർ believed that over millions of years the continental portion drifted over the ocean floor forming the present continents. പിന്നീട് വൻകര ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭാഗം സമുദ്ര അടിത്തട്ടിനു മുകളിലൂടെ പതുക്കെ തെന്നി മാറി ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇപ്പോഴുള്ള വൻകരകൾ രൂപപ്പെട്ടു എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നത്. പിന്നീട് പറയപ്പെടുന്നു പാൻജിയ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് 2 കോണ്ടിനെന്റ്സ് ഉണ്ടായി, ലൗറേഷ്യ എന്നും ഗോണ്ട്വാന ലാൻഡ് എന്നും. എഗെയിൻ കാലാന്തരത്തിൽ മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന കോണ്ടിനെന്റ്സ് ഉണ്ടായത് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. Important topic, that is different movements of lithospheric plate. എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് ഫലക ചലനങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്? 3 പോയിന്റ്സ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. 3 type of plate margins are there. First one divergent margin, second convergent margin, third one transform margin. Divergent margin ചിത്രം നോക്കുക. Then plates move apart from each other. Plates move apart from each other. ഫലകങ്ങൾ പരസ്പരം അകലുന്നു. 2 ഫലകങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്, തെന്നി മാറാണ്. സിംപ്ലി നമുക്ക് തോന്നാം അവർ തെറ്റിപ്പോവാണ് എന്ന് തോന്നിയേക്കാം. ഫലകങ്ങൾ തെന്നി മാറുന്നു, അകന്നു മാറുന്നു. അതാണ് ഡൈവേർജന്റ് മാർജിൻ. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് കൺവേർജന്റ് മാർജിൻ. പ്ലേറ്റ് മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ഈച്ച് അതർ. അവരുടെ തമ്മിലെ പിണക്കൊക്കെ മാറി അവർ റീജോയിൻ ചെയ്യാണ്. പ്ലേറ്റ്സ് മൂവ്സ് ടുവേർഡ്സ് ഈച്ച് അതർ, ജോയിൻ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. ഫലകങ്ങൾ പരസ്പരം അടുത്തു വരുന്നതാണ് കൺവേർജന്റ് മാർജിൻ. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ട്രാൻസ്ഫോം മാർജിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഷിയർ മാർജിൻ. പ്ലേറ്റ് സ്ലൈഡ് പാസ്റ്റ് ഈച്ച് അതർ, പരസ്പരം ഉരസി മാറാണ്. ഫലകങ്ങൾ പരസ്പരം ഉരസി നീങ്ങുകയാണ്. വീണ്ടും അവർക്കിടയിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വന്ന് കാണും, അപ്പൊ അവര് തെന്നി മാറാണ്. ഡൈവേഴ്സ് ലാൻഡ് ഫോംസ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് അലോങ് ദി പ്ലേറ്റ് മാർജിൻ ഡ്യൂ ടു ദി മൂവ്മെന്റ്സ് ഓഫ് ദിസ് പ്ലേറ്റ്. ഫലക ചലന ഫലമായിട്ട് ഒരുപാട് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഭൂരൂപങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ആ ടോപ്പിക്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡൈവേർജന്റ് മാർജിൻ. Please observe this figure. Identify the type of plate margin between the African plate margin
മാർജിൻ ആൻഡ് സൗത്ത് അമേരിക്കൻ പ്ലേറ്റ്. ആഫ്രിക്കൻ ഫലകത്തിനും അമേരിക്കൻ ഫലകത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഫലകസീമ ഏത് തരമാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോണത്. നോക്കാം. A 14,000 kilometer long north-south oriented mountain range has been formed in the Atlantic Ocean. This mountain range, known as Mid-Atlantic Range, has been formed as a result of the divergence of African and South American plate. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞതാണ് എന്താണ് ഡൈവേർജന്റ് മാർജിൻ. ഫലകങ്ങൾ തെന്നി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആഫ്രിക്കൻ ഫലകത്തിന്റെയും തെക്കേ അമേരിക്കൻ ഫലകത്തിന്റെയും ഡൈവേർജൻസിന്റെ ഫലമായി, വിയോജനത്തിന്റെ ഫലമായി അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൽ ഏകദേശം 14,000 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ തെക്ക് വടക്ക് ദിശയിൽ ഒരു പർവ്വതനിര രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ പർവ്വതനിരയുടെ പേരാണ് മിഡ് അറ്റ്ലാന്റിക് റിഡ്ജ്, മധ്യ അറ്റ്ലാന്റിക് പർവ്വതനിര. Magma comes out through the gap formed due to the divergence of plates, solidifies to form mountains. These mountains are generally known as Mid-Atlantic Mountain. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഫലകങ്ങൾ പരസ്പരം അകന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ മാഗ്മ പുറത്തേക്ക് വരുമെന്ന്. ഈ മാഗ്മ പുറത്തു വന്ന് തണുത്തുറഞ്ഞ് പർവ്വതങ്ങളായി രൂപപ്പെടും. ഇത്തരം പർവ്വത നിരകളെ സമുദ്രാന്തര നിരകൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. One extra reading point is there along with this divergent margin, that is sea floor spreading. നോക്കാം എന്താണ് sea floor spreading എന്ന്. Sea floor spreading and the age of rock. New ocean floor is continuously being created as a result of magma that comes out through the divergent margin and solidification along the edges of the plates. This result in the phenomenon known as sea floor spreading. നമുക്കറിയാം പുതിയ ഓഷ്യൻ ഫ്ലോർ ഉണ്ടാവുകയാണ്. സമുദ്രത്തിനടിയിലാണ് ഇത്തരം ഡൈവേർജൻസ്, പ്ലേറ്റ്സിന്റെ ഡൈവേർജൻസ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ഇടയിലൂടെ മാഗ്മ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് തണുത്തുറഞ്ഞ് പുതിയ സീ ഫ്ലോർ, പുതിയ സമുദ്ര തടങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു. As a result of it, rocks older than 200 million years are absent along the sea floor. But it has been discovered that most of the continental rocks are older than 2,000 million years. ലോകത്ത് 200 ദശലക്ഷം വർഷത്തിനുമേൽ പഴക്കമുള്ള കടൽ തറകൾ ഇല്ലാത്തത് ഇതിനാലാണത്രേ. എന്നാൽ ലോകത്തിലെ വൻകരകളിലെ ശിലകളിൽ മിക്കതും 2000 ദശലക്ഷം വർഷത്തിനുമേൽ പ്രായമുള്ളവയാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ ടോപ്പിക് ദാറ്റ് ഈസ് കൺവെർജന്റ് മാർജിൻ. നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്ലേറ്റ്സ് മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ഈച്ച് അതർ ആണ് കൺവെർജന്റ് മാർജിൻ. പ്ലീസ് ഒബ്സർവ് ദിസ് ഫിഗർ. ഫോൾഡ് മൗണ്ടെയ്ൻസ് ആർ ഫോംഡ് അലോങ് ദ കൺവെർജന്റ് മാർജിൻ. കൺവെർജന്റ് മാർജിനിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് മടക്കു പർവ്വതങ്ങൾ. എക്സാമ്പിൾ ഹിമാലയ. ഹിമാലയ ഈസ് എ ഫോൾഡ് മൗണ്ടെയിൻ റേഞ്ച് ഫോംഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്ത്യൻ പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് യുറേഷ്യൻ പ്ലേറ്റ്. ഇന്ത്യൻ ഫലകത്തിനും യുറേഷ്യൻ ഫലകത്തിനും ഇടയിൽ രൂപം കൊണ്ട മടക്കു പർവ്വത നിരയാണ് ഹിമാലയം. If there is any difference in density between the plates along the convergent margin, the denser plate will submerge under the lighter one. These zones are called subduction zone. നമുക്കറിയാം കൺവെർജന്റ് മാർജിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സംയോജക സീമകളിൽ ഫലകങ്ങൾ തമ്മിൽ സാന്ദ്രതയിൽ വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാന്ദ്രത കൂടിയ ഫലകം സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ഫലകത്തിനടിയിലേക്ക് ആണ്ടുപോകുന്നു. ഇവരിങ്ങനെ അടുത്തോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് എത്തുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും? സാന്ദ്രത കൂടിയ ഫലകം സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ഫലകത്തിനടിയിലേക്ക് പോകുന്നു. ഈ മേഖലകൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് സബ്ഡക്ഷൻ സോൺ അല്ലെങ്കിൽ നിമഞ്ജന മേഖലകൾ. ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഭൂരൂപമാണ് ഓഷ്യൻ ട്രെഞ്ചസ്. Ocean trenches are formed in subduction zone. Challenger Deep in Pacific Ocean is an example for this. Mariana Trench അല്ലെങ്കിൽ ചലഞ്ചർ ഗർത്തമാണ് ഇതിന് നമുക്ക് ഉദാഹരണമായി പറയാൻ പറ്റുന്നത്. രണ്ട് ഫലകങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ സാന്ദ്രത കൂടിയ ഫലകം താഴോട്ട് പോയി. ആ താഴോട്ട് പോയതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വലിയൊരു ഗർത്തം രൂപം കൊള്ളുകയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും ഡീപ്പസ്റ്റ് പാർട്ടായ ചലഞ്ചർ ഗർത്തം ഉണ്ടായത്. One extra reading topic is there, that is fold mountains. Listen carefully. The rock layers may undergo folding due to the compression of lithospheric plates along convergent margin. Mountain ranges so formed are called fold mountains. സംയോജക സീമകളിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കൺവെർജന്റ് മാർജിനിൽ ശിലാമണ്ഡല ഫലകങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദ ഫലമായി ശിലാപാളികൾക്ക് ഫോൾഡിംഗ് സംഭവിക്കുന്നു.
ഇതുമൂലം രൂപം കൊള്ളുന്ന പർവ്വത നിരകളാണ് മടക്കുപർവ്വത നിരകൾ. എന്ന് വെച്ചാലേ രണ്ട് ഫലകങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു രണ്ട് നോട്ട്ബുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കോ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇടിച്ചു നോക്കുക, അപ്പൊ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഒരു ഫോം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് സത്യത്തിൽ ഫോൾഡ് മൗണ്ടെയ്ൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഫോൾഡ് മൗണ്ടെയ്ൻ Himalaya, Alps, Andes, Atlas, etc. New topic that is transform margin or shear margin. ഛേദക സീമകൾ എന്നറിയപ്പെടും. Landforms are not generally created along the margins where the plates slide past each other. ഫലകങ്ങൾ പരസ്പരം ഉരസി നീങ്ങുന്ന ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഭൂരൂപങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല. But such margins are fault zone. എന്നാൽ ഇത്തരം മേഖലകൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഭ്രംശ മേഖലകൾ എന്നാണ്. എന്താണ് പ്രത്യേകത നോക്കാം. അതിന് മുൻപ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. The San Andreas fault zone in North America is an example. അമേരിക്കയിലെ സാൻ ആൻഡ്രിയാസ് ഫോൾട്ട് സോൺ ആണ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത്. എന്താണെന്നറിയോ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത? The plate margins are generally vulnerable to earthquakes, volcanoes and fault. Because the plate's margins are weaker than other area. എടാ, ഈ ഫലകാതിരുകൾ വളരെ ദുർബലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ earthquakeും volcanic eruption ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിച്ചത് 3 തരത്തിലുള്ള പ്ലേറ്റ് മാർജിൻസിനെ കുറിച്ച്, പ്ലേറ്റ് മൂവ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ച്, ഡൈവേർജന്റ്, കൺവേർജന്റ്, ട്രാൻസ്ഫോം മാർജിൻ. ഇനി ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ ബാക്കി വരുന്നത് earthquake, സുനാമി, volcanoes etc. ആണ്. Then നമുക്ക് ആ ഭാഗം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. If you like my class, don't forget to subscribe my channel Dhanya's Classroom. Thank you for watching my class.